Hey friends, welcome to Science Guru SVM YouTube channel. You are listening to your Science Guru Manjunath SV. This is the part 2 video of the coal and petroleum chapter of class 8. In this video, we are going to discuss about exhaustible natural resources. In the last class, we have discussed about the coal and its products, and in this class, we are going to discuss about the petroleum. Okay, petroleum comes from two words, that is, first one is petra and oleum. Petra means rock like stone and oleum means oil. So when we combine these two words, we get a word called rock oil. Why it is called as rock oil? ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ರಾಕ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಅರ್ತ್. ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಗಳ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಕ್ ಆಯಿಲನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಅಥವಾ ರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. Petroleum is dark brownish to green color viscous liquid that is also called as fossil fuel. It is dark brownish color. ಇದು dark brown ಇರ್ತದೆ, or it may be a green color viscous liquid. The characteristic smell ಇರುತ್ತೆ. ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂಗೆ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಮೆಲ್ ಇರ್ತದೆ. It has a strong foul smell due to the presence of sulfur. Foul means unpleasant smell. Okay, so ಯಾಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಫೌಲ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫರ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಲ್ಫರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೌಲ್ ಸ್ಮೆಲ್. Okay, it is commonly called as crude oil, and petroleum is also called as black gold. What do you mean by black gold? Black gold ಅಂತಂದರೆ, see for example, what first let us know about gold. Gold decides the economy of a country. Decides the economy. Some countries completely dependent on these petroleum products for their economy development. Like Arab countries. Arab countries are mainly dependent on these petroleum products. They sell the petroleum products because they have lots of petroleum mines there and they will get money, and the whole country is majorly dependent on these petroleum products, so that the petroleum is called black gold. ಇದನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಗೋಲ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಹೇಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಕಾನಮಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಇಡೀ ಕಂಟ್ರಿ, ಒಂದಷ್ಟು ಕಂಟ್ರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನೇ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ನಿಂತೋಯ್ತು ಆ ಕಂಟ್ರಿಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಕಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗೋಲ್ಡ್. ಆ್ಯಸ್ ಎ ಕಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕಾನಮಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. Okay, now let us discuss about how the petroleum is formed. Okay, petroleum was formed from organisms living in the sea. Okay, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಿಗಳಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹೇಗೆ ಕೋಲ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಕೋಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ came from the remnants of living organisms. The organisms once lived and they died now and became fossils, and those fossils are converted into what we call the fuels. That is why they are called as fossil fuels. Even petroleum was also formed by the organisms living in the sea. When the organisms in the sea died, ಅಂದರೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಸತ್ತಾಗ ಅದರ ಬಾಡಿ ಸೀನ ಬಾಟಮಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. You can observe the picture here. It is showing all the things. Okay, so ಅದು ಸೀನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಸತ್ತಾಗ ಅದರ ಬಾಡೀಸು ಬಾಟಮಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್ ಅಟ್ ದ ಸಿ ಬಾಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕವರ್ಡ್ ವಿತ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೇ. ಓಕೆ, ಅದು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಲೇಯರ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಸ್ಯಾಂಡು ಕ್ಲೇ
ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಬಾಡಿ ಅಂದರೆ ಸತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಿಗಳು ಕವರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಸಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಓವರ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್, ಮಿಲಿಯನ್ ಗಟ್ಟಲೆ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, when some conditions are required for the formation of petroleum, observe here, absence of air. Okay, what is observe here, over the millions of years, ಅಂದರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಸತ್ಬಿಟ್ಟು ಲೇಯರ್ ಬೈ ಲೇಯರು ಸ್ಯಾಂಡು ಕ್ಲೇ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಅದು ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಏರ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಇರಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು ಲಿವಿಂಗ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಸತ್ತೋಯ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ transformed the dead organisms into petroleum and natural gas. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್, ನಾಟ್ 1 or 2 years or thousands of years, it requires millions of years, and the condition for the formation of petroleum is high temperature, high pressure, absence of air. So these conditions over millions of years, if they persist in the sea bottom, then only those organisms were converted into petroleum and natural gas. Okay, this is how the petroleum has been formed. It requires millions of years to form petroleum. Okay, so you can observe the picture here, how, see, this is impervious rock and these are called gases. Okay, gases, and this layer is known as oil layer and this layer is known as water layer. Okay, you will observe different layers here. Okay, this is impervious rock, this is all rocky layer rocks. These are, as I told earlier, petroleum is excavated or mined under rocks, so that this is all rocky layer. Okay, that is what we call impervious rock. That is a special type of rock below which the petroleum product will be observed. Okay, you can find this is impervious rock. Not all the rocks have petroleum products below them. Impervious rocks have petroleum products, and next to the first layer or next to the impervious rock we find a gaseous layer. After that we find the oil layer, and after that we find water layer here. See, there are layer by layer, we find the substances layer by layer. And again this is a rock, this is what we call reservoir rock. Okay, if you keenly observe, these are called petroleum wells. What we call pipe like structures, these are called petroleum wells. From these wells oil is extracted. See, this well is connected to this oil layer and oil is extracted from this well, and natural gas is extracted from this well. Oil means petroleum products. Okay, so if you observe keenly, first there is a water layer, above that there is oil layer, and above that there is a gas layer. Why water layer is below and oil layer is above the water level? Okay, let us discuss. Layer containing petroleum, oil and gas is above that of water. Why is it so? Okay, if you observe here, water is below the oil and gas layer because the density of water is more when compared to the density of oil and gas, so that water is always below the oil layer. Okay, that is the reason why the oil and gas layer is above the layer of water or above the water. Okay, now let us discuss about refining of petroleum. Till now we have discussed about how the petroleum product has been formed, and now how these petroleum products and natural gas are extracted and refined according to our need. Refining means is nothing but extraction and conversion of those substances which are extracted as we wanted. ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ರಿಫೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗೆ ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. As you all know that petroleum is a dark oily liquid. It is
As I told earlier, it is a dark and oily liquid. And it has, as I told earlier, it is an unpleasant odor or foul smell. As I told, they have unpleasant odor or a foul smell. Why it is so? It contains, as I told earlier, sulfur. It contains sulfur majorly, so that it is showing a foul smell. It is a mixture of various constituents such as petroleum gas, petrol, diesel, lubricating oil, paraffin wax. All these are the substances which are present in petroleum. See how petroleum is a combination or a mixture of various constituents. ಓಕೆ, ಕೆಲವು ಸರಿ ನಾವು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಬರುವಂಥ ವರ್ಡ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್. ಬಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಿಯರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್, ಡೀಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೂಬ್ರಿಕೇಟಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾರಾಫಿನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಾಗ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ. ನಮಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೇರೆ ಬೇಕು, ಡೀಸೆಲ್ ಬೇರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಲೂಬ್ರಿಕೇಟಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ಬೇರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತೀವಿ ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಹೀಗೆ ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ರಿಫೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗೆ ನಾವು ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಅಂತಂದರೆ, petroleum refining is nothing but the process of separating the various constituents or fractions of petroleum is known as refining of petroleum. Petroleum refining ಅಂತಂದರೆ ಆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸನ್ನು ಅಥವಾ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಈ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಿಫೈನರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ರಿಫೈನರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ರಿಫೈನರಿ ಯೂನಿಟ್. ಏನು ಅರ್ತ್ ಬೆಡ್ಡಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಾಕ್ಸಿನ, ಇಂಪರ್ವಿಯಸ್ ರಾಕ್ಸ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಮನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಈ ಒಂದು ರಿಫೈನರಿಗೆ ತೊಗೊಂಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪೆಟ್ರೋಲು, ಡೀಸೆಲು, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಅಂತೀವಿ. ಅದೆಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ಅಂದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ರಿಫೈನರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಕನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್. Okay, as I told earlier, there are more or less 7 constituents of petroleum. Okay, first one is petroleum gas, which is in liquid form, that is LPG. LPG stands for liquefied petroleum gas. Liquefied petroleum gas. As the name suggests that it is in liquid form. Okay, it is used as a fuel for home. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಅಂತೀವಿ. That gas stove works with the help of gas called LPG, liquid petroleum gas. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಲಿಕ್ವಿಫೈಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನಾವು ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಲಿಕ್ವಿಫೈಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೊ. ವಿ ಶುಡ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ವೆರಿ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ಲಿ ದಟ್ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟವ್ ಅಪ್ಪ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಸ್ಟವ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಸೊ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಆರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಫಾರ್ ಹೋಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಎ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್. ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಮೋಟಾರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್, ಬೈಕ್, ಕಾರ್, ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಫ್ಯೂಯಲ್ ಆಗಿ ಇಂಧನವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏವಿಯೇಷನ್ ಫ್ಯೂಯಲ್. ಏವಿಯೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಗಳಿರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದಾದಮೇಲೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಡ್ರೈ ಕ್ಲೀನಿಂಗಿನ ಒಂದು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆರೋಸಿನ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸೀಮೆಣ್ಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆರೋಸಿನ್ನ
ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆರೋಸಿನನ್ನು ಸ್ಟವ್ಗಳಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಕೆರೋಸಿನ್ ಸ್ಟವ್ಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಫಾರ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್. ಈ ಸೀಮೆಣ್ಣೆ ಬುಡ್ಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ, ಸೀಮೆಣ್ಣೆ ದೀಪಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆ ದೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಜೆಟ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಜೆಟ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆರೋಸಿನ್ಗೆ ವೈಟ್ ಕೆರೋಸಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, these are all the substances used in jet aircrafts. And diesel. Diesel, as you all know, it is familiar to you. Fuel for heavy motor vehicles. ಕೆಲವು ಲಾರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಎಂಜಿನನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮೋಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈಗಲೇ JCB ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಡೀಸೆಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಜನರೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕರೆಂಟ್ ಹೋದಾಗ, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜನರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಜನರೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಕನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಮಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲೂಬ್ರಿಕೇಟಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್. ಲೂಬ್ರಿಕೇಟಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ಆ್ಯಸ್ ನೇಮ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ದಟ್ ಲೂಬ್ರಿಕೇಷನ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಲೂಬ್ರಿಕೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಮೋಟರ್ಸು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬೇರಿಂಗ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ಈಸಿ ಮೂಮೆಂಟನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆಯಿಲನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸೈಕಲ್ಲು ಅಥವಾ ಬೈಕು ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಅಥವಾ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಚೈನ್ಗಳಿಗೆ ಆಯಿಲನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲೂಬ್ರಿಕೇಟಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್, ನೋಡಿ ಈಗ ಸಣ್ಣದು ಒಂದೆಲ್ಲ ಬೈಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಯಿಲನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಏನಂತಂದರೆ ಈಸಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ಇನ್ ದ ಎಂಜಿನ್ ಒಳಗಡೆ ಪಿಸ್ಟನ್ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಲೂಬ್ರಿಕೇಷನ್ಗೆ ಲೂಬ್ರಿಕೇಟಿಂಗ್ ಆಯಿಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಪ್ಯಾರಾಫಿನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್. ಪ್ಯಾರಾಫಿನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಗಾಯ ಆದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳಲ್ಲಂತೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ನಾವೇನು ಮೇಣದ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ಯಾರಾಫಿನ್, ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಫಿನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ವ್ಯಾಸ್ಲಿನ್ ಅಂತೂ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಇರುತ್ತೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೈ ಮತ್ತು ಇಮ್ಮಡಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಸ್ಲಿನನ್ನು ಹಚ್ಕೊತೀವಿ, ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸೇಷನ್ಗೆ ಹಚ್ಕೊತೀವಿ. ಆ ವ್ಯಾಸ್ಲಿನ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾಫಿನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿಂದ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸಿ, ಸೈನ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್. ಈ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಿರಿ, ಡೀಸೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಿರಿ, ಕೆರೋಸಿನ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪರಿಚಿತ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಈವನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಬಿಟುಮಿನ್ ಅಂತಿದೆ ನೋಡಿ, ಬಿಟುಮಿನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಟು ಯು. ಇವತ್ತು ರೋಡ್ ಸರ್ಫೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಟಾರ್ ರೋಡ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಟಾರ್ ರೋಡು ಬಿಟುಮಿನಿಂದನೇ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಕೋಲ್ ಟಾರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು. ಓಕೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಪೇಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟುಮಿನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ petroleum and uses of those petroleum constituents or petroleum products. We can even say that these are constituents of petroleum, and also we can say that these are the products of petroleum. Okay, now ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ through the pipes. ಹಾಗಾಗಿ it is very familiar and also it is most widely used fuel ಆಗ್ತದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ. Most widely used or most people they use natural gas as a fuel because it is easy to transport. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಈಸಿ, ಪೈಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಮತ್ತು ಮೋಸ್ಟ್ ವೈಡ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸನ್ನು. ಓಕೆ, ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್. ಇದನ್ನು ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು CNG ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ CNG? C stands for compressed, N stands for natural, and G stands for gas. Okay, compressed natural gas. Why it is called so? The name suggests that compressed natural gas. How we compress? We compress the gas in under high pressure. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರೆಷರನ್ನು ಹಾಕಿ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಕಂಟೈನರಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೈ ಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ CNG ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ವ್ಯಾಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ತ್ರಿಪುರ, ಓಕೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಕೃಷ್ಣ ಗೋದಾವರಿ ಡೆಲ್ಟಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ನ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ಗಳನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್.
ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದೀಸ್ CNG ಆರ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆರ್ LPG ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ವಿ ಯೂಸ್ ಇನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್. ಓಕೆ, CNG ಇಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯನ್ನು, ಪವರನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನೌ ಬೀಯಿಂಗ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಯಾವುದು? ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್. ಇದಾದಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಟೋಸ್ಗೆ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾರ್ಗಳಿಗೆ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, CNG ಇಕ್ವಿಪ್ಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇವತ್ತು. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪೆಟ್ರೋಲು ಡೀಸೆಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮುಂಚೆ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾಕೆ CNGಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, CNG ಈಸ್ ಎ ಕ್ಲೀನರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್. Cleaner fuel means what? Cleaner fuel means it is pollution free or less polluting. It causes very less pollution or no pollution at all. ಹಾಗಾಗಿ CNG is known as cleaner fuel. But why petrol and diesel are alternatively, why we use CNG as alternate to petrol and diesel means petrol and diesel, if they burned incompletely, they causes air pollution by releasing carbon monoxide. ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ. ಆದರೆ CNG ಬರ್ನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಕ್ಲೀನರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಅಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೆಟ್ರೋಲಿಂದ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲನ್ನು ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ 5 ರೂಪೀಸ್ 6 ರೂಪೀಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಅದೇ ನಾವು CNG ಇಂದ ವೆಹಿಕಲ್ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ 2 to 3 ರೂಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದರೆ 50% ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೇನಂತೀವಿ, ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈವನ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೆನ್ ರನ್ ಎ ವೆಹಿಕಲ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲನ್ನು ರನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೋದು ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ವೆಹಿಕಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ಹೋಮ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಪಿಕ್ಚರನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ವಿನ ಪಿಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವನ್ನು ಉರಿತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಥರ ಬರ್ತದೆ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ CNG ಇಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫಾರ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಹೋಮ್ಸ್. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀರಾ, ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಷರ್ಸ್ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಪೈಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ, ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮೋಸ್ಟ್ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ CNGನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಅದು ಕ್ಲೀನರ್ ಫ್ಯೂಯಲು, ಜೊತೆಗೆ ಈಸಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇದಾದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಇವತ್ತಂದರೆ ವಡೋದರ, ಗುಜರಾತಿನ ವಡೋದರದಲ್ಲಿ, ಡೆಲ್ಲಿಗಳ ಕೆಲವು ಪ್ಲೇಸಸಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು CNG ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳನ್ನೇ ರನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಹೌ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್. The CNG is also used as a starting material for the manufacture of chemicals and fertilizers. ಓಕೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ CNGನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ CNG. ಓಕೆ, ಸೊ these are some of the uses. Next, let us know about some of other limited natural resources. Like we discussed about coal, petroleum, both. Okay, so as you all know that they are known as fossil fuels because they are obtained from, or they are formed from the fossils. The thing you have to know is it required the dead organisms millions of years to get converted into these fuels. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು, ಡೀಸೆಲ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಓಕೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕೋಲ್ ಟಾರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಈ ಪೆಟ್ರೋಲು, ಡೀಸೆಲ್ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಕೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್. ಹಲವು ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇವೆಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರೋದಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗೋದಕ್ಕೆ, ಇವತ್ತೇನು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಯಿತು ಅಂತ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಹಾಗಾಗಿ we have to, or we should know how much to spend,
ಹೌ ಮಚ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ವಿತ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆರ್ ಡೀಸೆಲ್. ನಮಗೆ ದುಡ್ಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ತಿರ್ಗೋದಲ್ಲ, ಎಷ್ಟನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಆಲ್ ದಿಸ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಈ ಪೆಟ್ರೋಲು ಡೀಸೆಲ್ಲು ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಒಂದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಇವಾಗ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಫಾಸಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅದು ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾವೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ತುಂಬ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ಹೌ ಮಚ್ ಟು ಯೂಸ್ ದೀಸ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ದ ನೋನ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ವಿಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಫ್ಯೂ 100 years. ಇವತ್ತೇನು ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಇಂಥ ಕಡೆಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದಪ್ಪ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ, ಡೀಸೆಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಭಾಳ ವರ್ಷ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲು ಡೀಸೆಲ್ ಇವೇನು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಎ ಫ್ಯೂ 100 years ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು 100 ವರ್ಷ 150 ವರ್ಷ ಇಷ್ಟೇ ಇರ್ಬೋದು ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ಅಥವಾ 6 ರೂಪಾಯಿ ಲೀಟ್ರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪೆಟ್ರೋಲು ಇವತ್ತು 80 rupees, ಒಂದೊಂದು ಸರಿ 100 ರೀಚ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, 100 per liter. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ the resources are getting down, or the resources are becoming more and more scarce. ಓಕೆ, ಅದರದ್ದು ತುಂಬ ಕೊರತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು. ಅವಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಬರ್ನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ಸು ಇದೆ ನೋಡಿ. ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾನು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೀಸೆಲನ್ನು ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಕಾಸಸ್ the release of carbon monoxide. It is very dangerous gas. It also releases carbon dioxide. Incomplete ಆದರೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ರೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೊಲ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಕಾಸಸ್ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಯಾವುದನ್ನು ಬರ್ನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ಈ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲು, ಡೀಸೆಲ್ಲು, ಕೆರೋಸಿನ್ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಟು ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಟರ್ನ್ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಸಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್. ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ಭೂಮಿಯ ತಾಪಮಾನ ಇವತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಯಾಕೆ ಹಾಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡು ಇವೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸನ್ನು ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ, ಅಥವಾ ಹೀಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸು ಸನ್ನಿಂದ ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸುತ್ತೆ ಭೂಮಿ. ಆದರೆ ಅದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಈ ಕ್ಲೋರೋಫ್ಲೋರೋಕಾರ್ಬನ್ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡು ಕೂಡ, ಈ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಹೀಟನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಅರ್ತಿನ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಭೂಮಿಯ ತಾಪಮಾನವನ್ನು, ಟೆಂಪರೇಚರನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಫಿನಾಮಿನಾನ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್. ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕಾಯಿತು? ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಬರ್ನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ನೆಸೆಸರಿ ಇದೆಯೋ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ನೆಸೆಸರಿ ಇದೆಯೋ ಆವಾಗ, ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಓಕೆ, ಯೂಸ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ನೆಸೆಸರಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಕೆಲವಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಎ ಬೆಟರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫ್ರೀ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಓಕೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬೆಟರ್. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ನೀವು ನಂಬ್ತಿರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೊರೋನಾ ಹಾವಳಿಯಲ್ಲಿ, ಕೋವಿಡ್-19 ಹಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಿಟಿಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಅಂತಂದರೆ, ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಜನ ಹೊರಗಡೆನೇ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಥವಾ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬರ್ನ್ ಆಗಲ್ಲ, ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡದಿದ್ರೆ. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಬೆಟರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇದಾದಮೇಲೆ ಸ್ಮಾಲರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್. ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀಸನ್ ಇದೆ. ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, CFC ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಕ್ಲೋರೋಫ್ಲೋರೋಕಾರ್ಬನ್.
ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕ್ಲೋರೋಫ್ಲೋರೋಕಾರ್ಬನ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಲಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಂಥ ಕೆಲವು ಗ್ಯಾಸಸ್ ಕೂಡ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಡೆದ್ರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಡೆದ ಹಾಗೆ ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ಎ ಲಾಂಗರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀವಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಎಂಡ್. ಫ್ಯೂಚರ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೀಡ್ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಫಾರ್ their needs, so that if we save now, then it will be available for future generations. That is what this point says, availability for a longer period of time. ತುಂಬ ಕಾಲ ನಮಗದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕೇವಲ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಆಗೋದು ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ these are the advantages of using fossil fuels whenever necessary. Okay, and this completes your ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸೈನ್ಸ್ ಗುರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್.